हेलो स्टूडेंट्स, ये सैकंड लैसन आप छोटे क्वेश्चन का सैकंड लैसन छोटे क्वेश्चन ये आप रिवाइज कर रहे हैं। और ये यूट्यूब ते फाइल वड्डी होने करके यूट्यूब ते अपलोड नहीं होंदी, इस करके मैं इनू ड्राइव गूगल ड्राइव सेव किया। इसका जो मैं तुहानू लिंक भेजदा हाँ तो तुसीं जदों लिंक ओपन करना तो तुहाडे कोलों एक असैस की ऑप्शन आएगी। ये ऑप्शन आएगी, तुसीं इसनूं फॉरवर्ड कर देना है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ फ़ोन 'ਚੋਂ ਅਲਾउ कर ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਅਸੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ फ़ोन ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ फ़ोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आप। व्हाट इज़ वेव फ्रंट? इट इज़ ए टाइम वेरिंग फील्ड। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द वेव हैज द सेम फेज ऑफ द सिनोसॉइड। वेव फ्रंट की है? सपोज कर लो साडे कोल कोई लाइट वेव इस तरह आ रही है, तो यदा जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा, यह चीज़ है, इनू असीं वेव फ्रंट कहते हैं। ये की है? वेव फ्रंट आ। टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग फील्ड मतलब ये टाइम दे नाल इस तरह मूव करता है। सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये उत्ते जिन्ने भी बरीक बरीक पॉइंट्स सारियां दा सैट इक्को जिन्ने टाइम इंटरवल दे नाल मूव करता है। वेयर दी वेव है इसदी सेम फेज। सेम फेज का मतलब की हुंदा, ये सेम फेज ते अपोजिट फेज की है? सेम फेज का मतलब है, मान लो एक वेव इस तरह मूव कर रही है, जिहड़ी दूसरी वेव आ वो भी इस तरह ही मूव करेगी। इन्हां नूं असीं कहांगे सेम फेज। ठीक, इन्हूं असीं की कहने आ? सेम फेज। ठीक है भी, आ सारियां सेम फेज च होणगियां। अपोजिट फेज की हुंदा? सपोज कर लो एक वेव इदां मूव करती है, दूजी वेव इदां मूव करे। एक मैं वीडियो पाई हुई है हैंड रिटन, जिहदे विच मैं कंस्ट्रक्टिव ते डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजिज बारे दस्सिया सी, ब्राइट फ्रिंजिज एंड डार्क फ्रिंजिज। इस तरीके नाल पैदा हुंदे आ डार्क फ्रिंजिज, इस तरीके नाल पैदा हुंदे आ ब्राइट फ्रिंजिज। मीनस भी आ सेम फेज आ। कितनियां भी रेज होण सेम फेज च कहांगे, ये कितनियां भी रेज होण ये की है? अपोजिट फेज। तो यदा मतलब की होया, इट इज़ द टाइम वेरिंग फील्ड। फील्ड मतलब खेतर, आ जिहड़ा इन्ना हिस्सा ये फील्ड आ, ये फील्ड काहदा बनिया? इज दी सैट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पॉइंट किहड़े हुंदे आ बई, जिहदे नाल एक रे बनदी। वेयर दी वेव हैज दी सेम फेज, जिथे कि जिहड़ी वेव आ उंदा सेम फेज होएगा ऑफ दी सिनोसॉइड। सिनोसॉइड मीनस इकट्ठा, इक्को जिहा। नैक्सट डिफाइन रे ऑफ लाइट। प्रकाश की एक किरण तो की भाव है? प्रकाश की किरण की है बई? ए लाइट रे इज द लाइन डैट इज परपेंडिकुलर टू लाइट्स वैक्टर, लाइट्स वेव फ्रंट। देखो आ वेव फ्रंट आ गया, सपोज कर लो साडे कोल आह वेव फ्रंट। फ्रंट मीनस सामना। जिहड़ी लाइन इहदे ते परपेंडिकुलर आ 90 डिग्री, ये की है? रे ऑफ लाइट। इट इज टेंजेंट, इट्स टेंजेंट इज कोलिनियर विद दी वेव वैक्टर। वेव वैक्टर दा इहदा जिहड़ा वेव वैक्टर आ ते इहदा जिहड़ा टेंजेंट आ कोलिनियर हुंदे, एक दूजे दे उपर ही हुंदे। कहने का मतलब, सपोज कर लो इस तरह करके आप वेव बनानी है, इत्थे वेव फ्रंट बन गया, इत्थों असीं 90 डिग्री ते
ਲਾਈਨ ਆ ਵੇਵ ਕੱਢਤੀ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੱਢੀਏ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਮੀਨ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੱਢੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਥ ਆਰ ਕਲੀਨੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਵੇਵ ਵੈਕਟਰ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਵੈਕਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। A ray is the line that is perpendicular to the light's wavefront. Its tangent is collinear with the wave vector. Next, what is the shape of wavefront due to point source? ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਬਈ, ਸਫੀਰੀਕਲ ਬਣੇਗਾ, ਗੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗੋਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਫੀਰੀਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਦਾ ਸਫੀਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਵੇਵਫਰੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਫਰੰਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰੀਕ 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 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਰਕਲ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ, ਸਿਲੰਡਰ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ। ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਵੇਵਫਰੰਟ ਵੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਵਫਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੇਨ, ਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਪਲੇਨ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੋਲ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੋਲ ਆ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਪਲੇਨ ਵੇਵਫਰੰਟ। ਵਾਟ ਆਰ ਕੋਹੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਕੋਹੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਵੇਵਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਵੇਵਫਾਰਮ, ਵੇਵਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟਰਾਂਸਵਰਸਾ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਫਾਰਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਹੈਵ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਕੋਹੰਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ S1 ਸੋਰਸ ਨੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, S2 ਸੋਰਸ ਨੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਹੰਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਵਫਰੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੈਮ ਵਿਚ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਹੰਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, what happened to the interference pattern when one of the slit is closed। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਵਜ਼ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਵਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਯੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਤੇ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਪਰਸਨ ਆ, ਇੱਕ A ਆ ਇੱਕ B ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ A ਆ B ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਣਦੇ ਆ ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਲਿਟ S1 ਆ ਹੈ S2 ਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਨ ਸਲਿਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸਲਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਪੀਅਰ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਵਿਲ ਡਿਸਪੀਅਰ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਵਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਦੀ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ। ਔਰ ਯੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਟ ਪਾਸੇ ਹੋਰਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ S ਆ, ਇੱਥੇ S1 ਆ, ਇੱਥੇ S2 ਆ, ਐਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਆਹ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਆ, ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ d ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, Y ਆ, ਸਕਰੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਿੰਜਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਵੇਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੋਰਨਰਸ ਆਫ ਐਨ ਆਬਸਟੇਕਲ। ਆਬਸਟੇਕਲ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਟੁਵਾਰਡਸ ਸ਼ੈਡੋ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ, ਆਫ ਦੀ ਆਬਸਟੇਕਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ੈਡੋ ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਬਣੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਊਗੀ।
कुछ सीधियां चलियां जाणगीਆਂ, कुछ इधर ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਟੁਵਾਰਡਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਆ? ਸ਼ੈਡੋ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮੁੜੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਸਟੇਕਲ ਰੱਖਤਾ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਓਬਸਟੇਕਲ ਆ। ਓਬਸਟੇਕਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਮੁੜਨਾ ਆਫ ਵੇਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਰਨਰਸ ਆਫ ਓਬਸਟੇਕਲ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਵਾਰਡ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦੀ ਓਬਸਟੇਕਲ ਸ਼ੈਡੋ ਵੱਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੀਤ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ? ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਓਬਸਟੇਕਲ। ਇਫ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਓਬਸਟੇਕਲ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆ, ਓਬਸਟੇਕਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਓਬਸਟੇਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਰਵੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਓਬਸਟੇਕਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਬਸਟੇਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਸ਼ੇਡੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, two lenses of power -15 diopter and +5 diopter are in contact with each other. The focal length of the combination. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ YouTube 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਿਨ ਲੈਂਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ F1 ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਇਹਦੀ F2 ਆ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਤਾ ਉਹਦੀ F3 ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 ਐਂਡ ਸੋ on। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ 1/f ਦੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮੀਨਸ ਐਫ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਡੀ ਹੈ। ਐਫ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਕੀ ਆ? ਡਾਈਓਪਟਰ, ਡਾਈਓਪਟਰ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੱਕਾ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਡੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੀ ਲਿਖਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 1/f ਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? D1 + D2 + D3। ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D1 ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ -15, D2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ +5, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ -15 + 5 = -10 ਡੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਡੀ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਕੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਲਟ ਕਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1/100 10 × 100, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 10 -10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ? ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਤਾ, ਗੁਣਾ 100 ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ -10 ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ -15 ਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਨਕੇਵ ਦੀ, +5 ਡੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ। ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜੀ 4 ਲੈਂਜ ਆ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਡਾਈਓਪਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ D1 + D2 + D ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 3 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ YouTube ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ YouTube 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਰਕੇ। ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ ਇਜ਼ ਡਿਪਡ ਇਨ ਏ ਲਿਕੁਇਡ ਹੂਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੱਥੇ x ਆ, ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸਜ਼, ਦੈਨ ਇਟਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਿਲ ਬੀ। ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.33 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.33 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਲੈਂਜ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਟੂ ਲੈਂਜਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਆਹ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 1.5। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ +1, 1.6 ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 1.5, 1.0, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 1.0 ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਕੱਲਾ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1 2 3 4 ਆ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। 1.0 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 1 ਤੇ 2 5 ਡੀ ਪਲੱਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਪਾਵਰਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸੀ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ, ਹੀਰਾ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਵਧਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਲੰਬ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਇਸ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਰ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਦੇ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ YouTube 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਆਫਿਸ ਟੂ ਆਫਿਸ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਕਿਊਮ ਕੀ ਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਗਲਾਸ ਵੀ ਰੋਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ C0 ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ, 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, when light passes from one medium to another medium, which one of the quantities remains unchanged? Refractive index, frequency, wavelength, velocity। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1/1.3 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਟਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟੋਨੀਅਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਨਾਲ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1/T ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਮਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਮਿਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ C ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਤਾਂ V ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ T
ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/t। ਹੁਣ 1/t ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਲਿਖ ਦਿਓ। C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਮਿਊ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ C ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ C ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ YouTube 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਿਛਲੇ 10 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 6 ਵਾਰਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ 6 ਵਾਰਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਐਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ IC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ ਏਅਰ ਬਬਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਬਿਹੇਵਸ ਐਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਅਰ ਬਬਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁਬੋਤਾ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੱਪ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਫਾਰ ਵਿਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਕਲਰ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਵਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਬਗੋਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ VIBGYOR, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਆ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ H ਮਿਊ ਪਲੈਂਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਮੁੜੂਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਕੇ ਵਾਇਲਟ। ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਏ ਫਿਸ਼ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਆ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਛਲੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੱਛੀ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਟਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਏਅਰ। ਫਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਇੰਗ ਓਬਲੀਕਲੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਟੇਢਾ ਦੇਖਣਾ, ਟੇਢਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਟੇਢਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਲੇਕ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਮੈਨ ਲੁਕਸ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੰਬ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਅਰ, ਇਹਨੇ ਵੇਵ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਮ ਆਹ ਅਸਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਟਾਲ, ਲੰਬਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਮੱਛੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਰ ਤੇ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਵੈਨ ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ goes from rare to denser medium। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ
ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਮੂਵ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਆ। ਡਿਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਸ, ਬਹੁਤ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਸ ਦੱਸਿਆ। ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਸ ਆਫ ਲੈਂਜ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੋਥ ਦੀ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਜ ਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਜ ਆ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਸ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਂਸ ਵੈਨ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਬਿਕਮਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੈਨ ਰਿਫਰੈਕਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਦੀ ਲੈਂਜ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਲੈਂਜ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਲੈਂਜ ਡੁਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੀਨਸ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਲੈਂਜ, ਬਾਕੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ 1 ਚਮਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਖਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਂਜ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦਿਸੂਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਜ ਇਜ਼ ਡਾਇਓਪਟਰ। ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/F ਐਂਡ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/D, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਸਨ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਏ ਲਿਟਲ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਰਾਈਜ਼ਸ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦਾ, ਐਂਡ ਫਾਰ ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਈਲ ਆਫਟਰ ਇਟਸ ਸੈਟਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਟਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦਾ। ਟਰੂ। Define dispersion of light. The dispersion of light is the phenomenon of splitting a beam of white light into 7 colors. ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ VIB GYOR ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਏ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ ਇਨ 1666 ਈਸਵੀ 'ਚ। 1666 ਈਸਵੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਬਲਿਊ ਰੈੱਡ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬਲਿਊ ਰੈੱਡ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਸਮਾਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜੂ। ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਫਿਰ ਬਲਿਊ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬਲਿਊ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਵੀਏਟਡ ਮੋਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਵਾਇਲਟ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ VIB GYOR, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 2 ਕਲਰ ਪੁੱਛੇ, ਬਲਿਊ ਅਤੇ ਰੈੱਡ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਿਊ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਰੈੱਡ ਪਿਆ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਵੀਏਟਡ ਮੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਕਿਆ? ਵੀ ਬਲਿਊ ਝੁਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਲਿਊ। ਔਰ ਵਿਬਗੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ
ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਬਲੂ ਰੈੱਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਡੇਵੀਏਟਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੇਵੀਏਟਡ ਲੈਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਬਲੂਇਸ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦਾ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਥੀਟੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਦਾ। ਸੌਰੀ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ 4। ਇਹ ਕਾਚੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, CAUCHI, ਕਾਚੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ YouTube 'ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੀ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਾਈ ਫਰੋਮ ਮੂਨ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦਿਸਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦਿਖਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ। ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।